Et bonjour YouTube. 5ème épisode. Oh putain, ils nous ont pas laissé le temps. Quoi? C'est un combat? Ah non! C'était juste avant, ils m'ont eu. J'ai cru qu'ils allaient lancer la cinématique. On s'était arrêté juste devant le manoir de la sœurette qui tyrannise la ville. On les one-shot là maintenant, ceux-là. Et donc, il y allait avoir une cinématique, mais on s'est fait brain par le combat de mob là. On peut pas gratter un petit niveau là avant de... Non, dommage. Allez.すげえな。こんな豪邸想像もしたことねえぜ。大富豪ヘルミニアはマフィアの女から成り上がった。ある粉を支配、独占してな。その富は大陸全体を動かすとまで言われる。やれやれ、粉御殿か。ち自慢の体でも稼いだのさ。ヘルミニアは絶世の美女で神父も発情した犬になるって。きっと大陸の金持ち全員を相手にしたんだよ。待てよピエロ・デッラ。つまりヘルミニアは娼婦か。何千人加え込めばこの御殿が立つんだ。あ、娼婦だって相手を選べば大富豪になれるのさ。そいつはクールだ。その口しばらく閉じておけよ。パーティーには裏社会の権力者が5万と来てる。俺たちの後ろ盾になりうる。利用できるものは利用していくだろ。ここで俺たちは名を上げるんだ。分かってるってボセ。さあ行くぞ。Très bien. Donc le Pablo Escobar du jeu quoi. Ça marche. Alors si on revient là c'est la merde hein, parce que l'autre va nous rebloquer le chemin donc c'est pas le but. Ah quoique, attendez, je prends le risque. Et puis tant pis. Je prends le risque et puis tant pis. Ah c'est ouvert. On va aller dormir. Et on va rentrer dans le manoir. Je pense que c'est un bon plan et que c'est fait exprès. Même. Je pense même que ça soit fait exprès d'être Waouh! Ça marche. Et on avait plus de PS avec Gontran, donc c'est peut-être un bon plan. Vous êtes reposé, vous êtes en pleine forme. Allez, c'est parti pour la bagarre. Le manoir d'Herminia. Je vais peut-être rentrer, ouais. Salut. 盛り上がってんな。俺パーティーって大好き。ジョークだバルジェロ。このパーティーでさらに顧客を増やす気か。嫌でも増えるだろうさ。ヘルミニアの商品は別格だからな。おい、あれ。
大富豪ヘルミニアだぞ。皆様、ごきげんよう。私のパーティーへお越しいただき感謝しますわ。贅の限りを尽くした食事をお召し上がりください。ああ、でもメインディッシュはこちらですのね。おいおい、天国かよ。楽しそう。俺たちも混ざりたい。バカ言え。あれには絶対に手を出すな。あんたぐらいだ。何しに来たか分かっているのは。だがそんな血眼で見てると目立つぜ。私の粉はご存知ですわよね。これを一吸いすれば別世界へいざなわれますわ。世は辛く残酷です。ですのに立ち向かうほど価値もございませんの。夢を見ましょう。至極の夢を約束しますわ。ご満足いただけて光栄ですわ。もっと召し上がって構いませんのよ。帰ってこれなくなるかも。さあ皆様、存分にお楽しみくださいな。タビアーニだ。ここらの粉を仕切ってたが、ヘルミニアに取って代わられた。ああ、内心穏やかじゃないだろう。あら、タビアーニさん、お噂は金がね。お招きに感謝します。麗しいお姿だ、ゴッドマザー。仮面の下もさぞお美しいのでしょう。素顔は明かさないの。仕事柄敵が多くてね。富は敵を作るものです。あなたほど敵のいる人物を他に知りません。お上手ね。実は私も厄介な敵に手を焼いているのです。長年この地域は我が一族のものでしたが、どこぞの魔女に縄張りを荒らされていましてな。助言して差し上げますわ、タビアーニさん。畑を焼かれるより早く隣の畑を焼けですわ。ほう、これは良い知恵をいただいた。失礼しました。ついざれのと。冗談もお上手ですのね。緊張して喉が渇きませんこと？いかがかしら。自慢のワインですの。お近づきの印に。
おい、あれ毒じゃ。し、黙ってろ。あいにく酒は苦手でしてな。誰かこのワインを飲める者はいないか。宴の主に失礼をしたくない。さあ誰か。バルジェロ、こっち来い。何考えてんだよ。いただきます。ワインに目がないもので。特に危険な香りのワインには。ほう、若者よ、名を聞こうか。バルジェロ・ギベルティ。ウォルド産の赤ブドウですね。うまいです。肝座ったやつだ。気に入ったぞ。バルジェロ。面白そうな坊やね。それにあなた、そんなに熱い眼差しで私を見つめて、私の顔に影もついていますかしら。おい、知ってるか？ヘルミニアの粉の作り方。いや、あれだけの質と量を一体どうやって。それがな、この屋敷の裏、広大な敷地に何があると思う？畑だよ。粉を作るために耕された畑が広がってるらしい。そこに奴隷を雇い入れ、栽培させていると。入れ。収穫量を報告してくださるかしら。今月の収穫は4600ガロンほどです。先月より100ガロンほど少ないのではなくて。申し訳ありません。体調を崩すものが増え、身を粉にして働いておりますが、もう限界です。ヘルミニア様、どうかご慈悲を。まだ余力があるよね。文句を言う力があるなら働きなさい。待って、私のドレスに血がつきましたわよ。これはメリノワームという幼虫の繭で作っていますね。このドレスでお前たちが何人飼えると思う？申し訳ありません。謝罪で金は償えませんわ。はあ、胸くそ悪い。奴隷ごときがどうして私と同じ血の色を？許せませんわ。私が白いドレスを着たら白い血を吹きなさい。やだ、また赤い。ああ、許せませんわ。許せませんわ。言うことをお聞きなさい、この虫どもめ。
エルミニア様。命令を聞けない奴隷に価値はありませんわ。さあ、次はどなたがしつけてほしいのかしら。お逃げなさい。人を支配するには金だけでは不足ですわ。もう一つ必要なものがありますの。恐怖です。ほどほどに間引いて差し上げて。はっ。バルジェロ、ずらかろうぜ。タビアーニさん、俺たちはこれで。Eh ben, très joyeux bordel, hein. Donc déjà, on s'est incrusté dans le banquet, ça a choqué personne. Le frérot a manqué de se faire empoisonner. Le repas, c'était des prostituées. Ben tout va bien ici, hein. Tout va bien, ça a failli finir en orgie générale. Vous cherchez Bargello? Ce courageux jeune homme est parti il n'y a pas longtemps. Taviani, ce salaud. Comment ose-t-il refuser le vin de la dame? Ce jeune homme, en revanche, il a été très courageux. Bargello, c'est ça? J'avoue que Marcelo, il a donné de lui-même, hein, putain. Il canait en buvant le vin, il est complètement marbré. Ça se voit que c'est juste un alcoolique, ce fou. On en revient toujours à la même chose, hein. En 5 heures de jeu, on a croisé 3 alcools. Je suis revenu de Rivel, mais cela en valait la peine. Hein. Je n'aurais jamais pensé un tel plaisir pouvait exister dans ce monde. Mon cœur bat la chamade. Voulez-vous vous joindre à moi? Maudite sorcière, tu vas payer pour ça. Donc, est-ce qu'on peut aller derrière? Des trucs... Ces easter eggs là derrière? Non, il n'y a pas un petit coffre, un truc comme ça? Ok. Donc on doit aller derrière, on doit aller sauver les esclaves là, si j'imagine. Donc lui il va nous empêcher de passer. Profitez bien des festivités, bah oui, forcément. Il faut qu'on trouve un autre endroit. Il faut qu'on sorte et qu'on fasse le tour. Mais j'ai pas vu d'autres passages. Ah là, regardez sur le côté. Ah non, putain, c'est seulement un coffre. Ah si. Ah, on n'est pas allé là-bas, c'est là-bas. Ah, 楽しかった。また来ようぜ。ティツィアーノ、ここをどこだと思ってる？名は売った。長いは無用だ。ジョークが通じねえやつだぜ。おい、なんだよあれ。奴隷がやられてる。ひでえ。許せねえ。お前ら行くぞ。長いは無用って。やれやれ、こう見えて熱いとこがあるからな。仕方ねえ、ボスには従わなきゃな。なあ、お前も来るよな。Allez, on y va. そう来なくっちゃな。Alors, attendez, je règle un petit truc vite fait. Merde, putain. Ah si, c'est bon. J'arrive pas à savoir pourquoi quand j'appuie sur F1, il faudrait que je change mon bind de touche. Hein.
Ça m'ouvre à chaque fois une page sur internet affreuse. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Hop. À sauvegarder un petit coup. On est prêt pour la bagarre. On a notre ultime de charger. Vite, sauvons les derniers esclaves. Voilà, montre-leur. Montre-leur, Marcelo. ガキか貴様らが来る場所ではない。へえ、あんた強そうなのにな。金さえもらえば弱者も平気で殺すのかい？我々はヘルミニア様の兵。雇い主の命令を聞くだけだ。そうかよ。要は金好きな犬だろ。どかぬと殺すぞ、ガキども。どかないね。それと俺はバルジェロ、ガキじゃない。これから名を上げる男だ。覚えておけ。無理だバルジェロ、そいつは記憶できねえ。ああ、ここで死ぬんだからさ。忠告はしたぞ。ヘルミニア様に報告するまでもない。死体が数人増えたところでどうせわからぬ。 La bagarre contre Capitaine Tristan. Ok. Attendez, je m'installe. Alors. Oh, 9 boucliers. Ok, là on a un... Je pense que c'est le premier vrai boss là qu'on a. Enfin, vrai boss. Ouais, si, 9 boucliers, je pense que on peut appeler ça un boss. Hein. Avec les petits mercenaires devant. Alors. Donc on a toujours l'option d'appeler des assistants, ok, mais on en a 2, on sait toujours pas si c'est 2 par personnage ou 2 pour le combat entier, donc on va éviter d'en utiliser dès le début. On va s'allumer ces petits mercenaires, peut-être qu'avant... Est-ce que j'augmente... Ça c'est pas mal, hein, de le faire... Ça, supplément ça. C'est pas mal, hein. Ça, supplément ça. J'aurai un tour de off durant lequel je pourrais jouer, puis remettre vitesse divine pour éviter de me faire péter le cul de tous les ennemis et réduire la pression de tous les ennemis. Oh, c'est trop fort. Vitesse divine du coup. Ah, il augmente la vitesse aussi. Ok, c'est pas mal du tout. On va se tester à l'épée ce que ça donne. Ok, ils sont faibles à l'épée, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle a du coup? Elle peut donner des PP maintenant. Hein. En fait, si sa compétence de soin était bien, ben, on l'utiliserait, mais autant donner des BP pour casser des bouches. Hein. On va attaquer à la hache. Quoique, le poignard est plus puissant. Parfait. Ah putain, il est là, il est avec nous. Ouais, il tape fort. Hein. Il tape fort. Petit coup de génie ou pas? Petit coup de génie chargé à 6. Attaque physique, défense physique. Putain, c'est toujours la même chose. Pourquoi il a gagné des PV lui? Ah, j'ai pas compris. Hein. Donc là, je fais aiguillonner pour essayer de tout esquiver. Ils sont provoqués. Ça marche pas trop bien. Hein. Pour l'instant, ça marche pas hyper bien sa technique. Ok, on va allumer le mercenaire. Attaque physique diminuée. Putain. Non, ça allait si vite, mais c'était sûr que... Il a 500 PV, c'était sûr qu'en utilisant cette technique, il allait se faire fumer. Putain. Je vais pas le ressusciter maintenant, je le ressusciterai quand les mercenaires seront morts. Je sais même pas si je peux d'ailleurs le ressusciter. Restaure les PV. Ressuscite, si j'en ai une de livre de vie, donc j'utiliserai après. Pour l'instant, l'important c'est de tuer les mercenaires, sinon c'est la merde.
On va se faire ça sur elle. Supplément. Supplément attaque normale, hein, je pense. Malheureusement. Oh putain. Ah, c'est pas top. Hein. Après, c'est forcément, ils vont pas être cheatés dès le début, hein, mais bon. Je vais essayer d'allumer le mercenaire là. Faut vite en tuer un. Sinon, ils vont nous mettre trop de dégâts. Trop vite. Utiliser un petit raisin. Force physique diminuée. Putain, si l'autre il pouvait tanker à notre place, ça serait parfait quoi. Aïe 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 aïe, ça se passe très mal. Ok. Ah, attendez, ça rend des PV à celui qui est mort ou pas? Ouais, ça aurait été trop beau, ça aurait été trop beau. Si ça le ressuscite, c'est vrai que c'est un peu fort quand même. Ok, elle a toujours la défense augmentée. Faut le fumer là, ce mercenaire là. Faut le fumer, ce mercenaire. Allez, allume. Parfait, ok. Le truc c'est que la compétence couper du bois, elle est vraiment pas folle quoi. Elle est vraiment pas folichonne quoi. C'est vrai que j'ai fendeur de casque, c'est vrai que je peux faire ça, mais qui attaque après? Ah, il va pouvoir le heal, donc ça va. Mais là, faut l'allumer là, faut l'allumer lui. Ok. Quand l'autre mercenaire est mort, on ressuscite. Est-ce que j'utilise la technique ultime ou je tape d'abord le mercenaire? J'ai peur qu'elle se fasse one shot là, la sœurette, je préfère assurer. Ouais, bah elle serait fait tuer, je crois. Ok, on va le finir lui. Parfait, comme ça on peut ressusciter. J'espère qu'il revient avec tous ses PV, non? Ça a failli très mal se passer là. Je pense pas que j'ai besoin là pour l'instant. Je sais pas si les boss ont 2 phases. Ça aussi c'est une bonne question. Parce que il y a un boss, il s'était boosté à donf quand il était passé en rouge. Quand on lui avait bien baissé sa vie. Pour l'instant on va utiliser des objets hein, vu que son premier secours il pue sa race. Ok. Ah oui, il faut qu'on lui teste ses faiblesses du coup lui. Donc poignard, épée non. Des coups de dague, parfait. Pour lui baisser bien sa défense. Attaque physique diminuée, merci frérot, ça c'est très très bien. Et est-ce que t'es vulnérable à la lance? Oui, génial. Donc la dague. Ah, ok, aux ténèbres aussi. Attendez, il a quoi comme debuff? Vitesse diminuée. Il attaque quand même quasiment premier. On est pas mal au niveau des PV. On va lui péter sa défense sur le coup d'après. Ah, ça lui cancel son tour, c'est trop bien. Putain, pourquoi j'avais pas capté ça? Ah, ça change plein de choses ça. Péter la défense, ça. Ok, d'accord. Ah, je comprends. D'accord, ok, ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, ouais, d'accord, j'ai compris. Du coup. Ah, 9 tours, c'est fort. Oh, double critique. Très bien ça. Toi. C'est parti pour le cassage de tête là. Est-ce que je pourrais pas faire un gros brise-casque?
Ah, ça marche pas, ça se cumule pas, c'est dommage. Je pense que je vais faire un gros brise-casque et que après je ferai... Parce qu'il attaque juste après, donc... Ouais. Ah, je vais faire ça, et puis tant pis. C'est peut-être pas opti, mais bon. Au moins, je peux l'allumer là. Couper du bois. Ah, je peux donner 4 BP. Ah, c'est fort, ça. Et après, je peux reallumer avec quelqu'un. Ok. Mais à la place, on va couper du bois, voir si elle peut vraiment... Alors, si elle a de la force, quoi. Ah, elle envoie quand même, elle envoie. Ok, il est dans le jaune. La défense, elle est baissée. J'aurais peut-être dû la baisser avant de le break. En fait, je peux faire trop de trucs avec Gontran et pas grand-chose avec les autres. C'est ça le problème. C'est que je dois tout faire en fonction de lui. En plus, il doit gérer l'attaque spéciale. Enfin, il a trop de trucs à faire. Les autres, ils sont là. Vas-y, elle utilise des baies. Super, quoi. Petit premier secours. Enfin, bref. Quoi qu'on va lui baisser ses boucliers. Parfait, ça. Lui, il a plus grand-chose, mais on va lui augmenter son esquive. Je crois que utiliser les compétences, globalement, faut essayer de les utiliser sur des tours où t'as des BP. Je pense que c'est ça. Je pense que tu pètes le bouclier de l'ennemi, ensuite tu spams tes trucs de BP là, et le tour où il va pour réattaquer, là tu mets tes buffs. Je pense que ce serait plus opti en faisant ça. Vitesse divine, on vient de l'utiliser. Parce que lui, il va falloir que je fasse respecter, que je réduise sa défense. Donc je fais respecter, je réduis sa défense, ça coûte 14 et après je ferai l'attaque de fou. Mais pour ça, faut que le bouclier soit pété. Ça fait quand même beaucoup de trucs à prendre en compte là. Donc pas le tour d'après, mais celui encore d'après. Oh, ça pue du cul, ça pue du cul, ça pue du cul, ça pue du cul. Ah, on peut le break, faut le break tout de suite. Faut le break maintenant, et du coup j'ai pas pu avec l'autre faire ce que je voulais. Putain, mais j'aurais dû commencer maintenant, mais comme je suis nul, putain, je savais pas. Bon, c'est pas grave. Parfait. Il a pas pu faire son attaque de fou. Mais du coup, moi non plus, je vais pas pouvoir faire... Ah si, pour le tour d'après, ça marche pas. Parfait. Donc, je respecte. Est-ce que je respecte... Mais est-ce que je respecte x1 ou est-ce que je respecte x2? Je pense que je respecte x2. Ouais. Toi, malheureusement, tu vas faire ça. Compétence, et là on allume. Et là on tape. Putain, c'est pas énorme. Bon allez là, faut crit là. Faut crit. Waouh! Il a allumé le frérot. Je pense qu'on peut le fumer. Juste en allumant, en plus on peut se heal. C'est parti. Allez hop, ça c'est torché. En fait, le plus dur, c'est le début des combats de boss. Je pense que c'est là qu'il faut tout donner. Parce qu'une fois que le gars est tout seul, une fois que le boss il est tout seul, et que les sous-fifres ils sont plus là, c'est ok, c'est gérable. C'est juste quand il y a au début, il t'envoie trop de dégâts.バルジェロ、俺たちはでかくなる。そしてこの手で取り戻してやる。あの魔女に支配される前の俺たちの町を少しはマシだった。あの町を。
さあ、今日はお開きですわ。お気をつけてお帰り遊ばせ。私の商品をご所望なら、またお尋ねくださいな。お待ちしていますわ。素敵なパーティーでした、ゴッドマザー。気に入っていただけて光栄ですわ。おとなしくなさい、タビアーニさん。あなたの時代は過ぎ去りましたわ。助かったぞ。寄り道はしたが町に帰ろう。この道をまっすぐ行けばバローレに戻れるはずだ。帰ったらタビアーニのアジト前まで来てくれ。じゃあな。Retrouvaillons-nous. Retrouvaillons-nous dans la cachette de Tiviani. En fait, Tiviani, c'est pas le méchant du tout. J'avais complètement faux sur toute la route. Sur toute la ligne. Alors attendez, parce que du coup, on a quand même pas exploré ce petit bout de chemin là. Il y a forcément, il y a forcément quelque chose de caché. 1000 balles, bah voilà. Et là-bas, on peut pas y aller. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller là-bas? On va aller jeter un coup d'œil quand même. Ah, pas de chance. Alors, il esquive quand il a pas activé la compétence, mais quand on l'active, les esquives ne proc pas. C'est marrant ça. Ok, on est bien au niveau vie. Ça serait peut-être plus sage de partir pour l'instant. Ok, donc on pourra revenir là plus tard. Je sais pas si je sauvegardais dans le doute. Hop, voilà. Ah, c'était quand même un sacré banquet de fou furieux. Hein. Donc la sœurette, elle cache des esclaves dans son arrière-cour pour travailler sa poudre. Elle invite des gens chez elle pour des grands riches, pour qu'ils tombent addicts, pour encore plus vendre. Supplément, elle se prostitue, mais que avec les plus riches pour gagner encore plus d'argent. Et tellement elle est riche, elle achète les esclaves par poignée, et puis quand elle a envie de les tuer, elle les tue quoi. On est sur une belle folle. バルジェロ、どういうつもりだ？ああ、俺らは誰にも変われないぜ。いいかお前ら。エルミニアは兄弟だ。今は手も足も出ない。だから俺たちは利用できるものはしていく。犬のふりして逆に飼いならしてやるのさ。おお、犬のふりならできるぜ。パッパッパッ。うまいぞピエロ。これから忙しくなる。あんたにも期待してるぞ。お、来たぜ。強欲の魔女め。タビアーニさん。バルジェロだったな。俺たちはこの町で育った。この町を食い物にするヘルミニアを恨んでる。俺たちをあなたの下で働かせてください。きっと力になります。いいだろう。お前は気に入った。おい、やったぜ。バカ、はしゃぐな。
早速働いてもらおう。ありがたき幸せ。Wow. そうそうよ。汚れが清められていく。ああ、いい。富だけが私の味方。私のすべて。富こそ。Donc c'est bien ça, on a plusieurs quêtes principales et plusieurs chapitres par quête principale. Mais elle veut quoi Picsou par contre avec ses montagnes d'or? Tu la braques, elle sait même pas que tu l'as braqué. Tu lui voles de quoi vivre 10 vies de fortune, elle ne sait même pas que t'es passé dans sa trésorerie. Donc on peut parler au frérot, donc ça c'est pour continuer l'histoire principale. Mais là, est-ce qu'on a envie de se fumer l'histoire principale de la sœurette ou pas? C'est ça la question. Je pense qu'on va aller se faire un petit retour au bercail, voir ce qu'on peut améliorer déjà. Hop. Ah, on peut se TP. On peut se TP mais que vers les gros points. Oui, je me disais c'est impossible de voyager vers un endroit où on n'est pas allé, oui. Logique. Donc il faudra qu'on aille quand même explorer cette grotte, hein, on l'oublie pas. Et nous on va aller, gardien de la flamme, chapitre 1, le chasseur Fen. Alors attendez, parce que du coup je comprends pas trop au niveau des quêtes comment ça fonctionne exactement. Le prologue. Le prologue est fini. Les allumeurs de flammes. Ah, on est toujours sur ce chapitre 1 là-dedans. On l'a pas fini. Lui, on est sur le chapitre 1 aussi. D'accord, on a lancé deux quêtes en gros. Et bon, on va retourner à la maison parce que je crois qu'on a recruté du monde et on va voir ce que ça donne. On va agrandir la baraque. On va agrandir la baraque. Hello, Stia, comment ça va? Wisva, il est vraiment calme. Construction, donc on peut construire. On va se construire une autre baraque si on peut. Hein. Donc on peut. Mais pourquoi on peut en construire qu'une par contre? C'est un peu embêtant ça. On va la mettre là. Hein. Bam! Et on peut loger... Donc voilà, ça c'est les nouveaux gens qu'on a eu. Donc lui il a éleveur efficace, mais bon, ça sert à rien. Fourniture médicale. Bon, on va se les mettre là, hein, les frérots pour l'instant. Voilà. Et on va mettre Celsius. Ah! On peut peut-être les agrandir par la suite, mais pas maintenant en tout cas. On va se mettre entre 1. Voilà. Comme ça au moins je sais que... Je sais pas si ça servira à quelque chose, mais que mes partenaires ils sont là et là. Quitter la construction de la ville. Non, on va se construire des petits machins là. Des petites décos, histoire de faire genre que voilà, on s'intéresse un peu au jeu et tout ça. Un tableau d'affichage. Attendez. Installation. Est-ce qu'on peut pas... Je pense qu'il faut continuer... Oh, c'est quoi ça? De la terre. On peut mettre de la terre. Je pense qu'il faut continuer dans les quêtes... Dans les quêtes du tuto. On va dormir. Et pourquoi je paye l'auberge alors que je peux revenir là pour dormir à chaque fois? Astuce de rat, je vais faire ça à chaque fois maintenant. Alors, donc, super. Ah! On peut aller voir notre frérot.
来ちまったぜ。あ、そっか。みんなは土の中に入っちまったのか。ごめん。ごめんよ。みんな。いつまでもうつむいてばっかじゃ笑われちまうよな。みんなは帰ってこない。でもみんなが好きだった街を取り戻すことはできるかもしれない。ああ、うわ終わったことにこだわるのはもうやめだ。これからは先のことを見ていく。なあ、俺にも手伝わしてくれ。ウィッシュベールの再建。Putain, on avait oublié, on avait complètement zappé d'aller le voir pour qu'il rejoigne notre groupe, on est con. 町周辺の警護をやるぜ。食料調達も兼ねてさ。任せとけ。みんなで盛り上げていこうね、フェンさん。おお、やる気がみなぎってきちまった。なあ、他にもなんか手伝えることはねえか。今ね、新しい拠点として酒場を建てているところなんです。酒場か、懐かしいね。よし、建てるの手伝わしてもらうぜ。力仕事なら任しとけ。これも鍛錬だからよ。お願いします、フェンさん。よし、完成。やるな、スティア。また腕を上げたか。二人のおかげだよ。いい酒場になったぜ。なあ。なあ、スティア。よかったらこの酒場俺に仕切らせてくんねえか。この町のためにできることはしたいんだ。なんでもさ。フェンさん、ありがとう。面倒見のいいフェンさんならきっとぴったりだよ。よし、決まりだ。やってやる。取り戻そうぜ、俺たちのウィッシュベールを。たくさん人を集めたり、いろんな建物を作ったりして、
あの頃みたいに笑顔でいっぱいの街にしようね。一度壊れちまったからってなんだ。また立て直そうぜ、俺たちで。ウィッシュベールの明日のために。 Pour l'avenir de Wizwale. Putain, Fen en RP tavernier là. Génial. Génial. Un trophée, super. Et on a Fen en compagnon. Ah, mais oui, mais quel idiot. Putain, on pouvait déjà être 4 dans l'équipe. Et moi, j'ai rush l'histoire principale. Fen, un chasseur prêt à protéger ses alliés dans le besoin, qui se bat avec un arc et une hache, compétences de combat, il lance 2 attaques d'arc sur l'ennemi, il augmente sa propre défense physique, pour l'instant c'est ce qu'il a, mur solide. Apprend une compétence de soutien qui débloque avec sa capacité d'effectuer des contre-attaques, donc ce qu'on a déjà sur notre perso principal. Quand il évolue, il apprend de nouvelles compétences pour affronter des ennemis plus efficacement, oui bon d'accord, comme n'importe qui. Donc, ah ça y est, on a débloqué la cuisine, préparer des plats au centre et renforcer tout votre groupe. Le centre propose divers plats de taverne ainsi que la fonction de cuisine, préparer une multitude de plats aux effets divers et variés. Vous pouvez apprendre d'autres recettes en améliorant le niveau de la ville ou en effectuant des pass action. Je crois qu'on a débloqué des recettes d'ailleurs, donc on va aller voir ce que ça donne. Eh Fen, ils servent pas autre chose que de l'alcool ici? Tu peux pas boire tranquillement. Et au cas où tu l'aurais remarqué, pas remarqué, c'est une taverne ici. Ah mais l'alcool seul suffit pas, il faut savoir, il va y avoir quelque chose à grignoter aussi, non? D'accord, d'accord. Je vais préparer un truc. Ah! Salut, ça tombe bien. Tim arrête pas de me dire qu'il n'y a rien à bouffer. On vient de recevoir de la viande, alors viens m'aider à préparer tout ça. Chicken meat! Alors, on va visiter un petit peu tout ça. Une belle carte du monde qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre carte du monde, non? Ah ouais, ils l'ont refaite. Pas du tout. Si, peut-être. J'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave, je suis pas cartographe de toute façon. Y'a pas un petit coffre là dans le coin, là? Un petit truc Non, y'a pas. Alors, montre-nous ce que t'as, Fen. Ah, on peut te voler des trucs. Ce combat sera un duel. Ah. Qu'est-ce que c'est la grenade? C'est de la bouffe, j'imagine. Accord d'un BP à un allié. Oh, c'est fort. On n'a pas enquêté sur lui? Ah, quand même. Je croyais qu'on avait enquêté sur Fen. Ah, il doit... Ah oui, mais vu qu'il y a le... C'est le Fen de post-apocalyptique qui doit avoir d'autres... Il doit peut avoir la même description. Chasseur qui tient la taverne de Wizvale, bah oui. Il est comme un grand frère pour Gontran, Estia, il a juré de protéger la ville quoi qu'il arrive, ne manque jamais d'effectuer sa patrouille quotidienne en tant que membre de la garde. Alors, bonjour et bienvenue à la taverne. J'attendais depuis longtemps de pouvoir dire ça. Par contre, ils sont efficaces sur la construction. Hein. Les frérots, ça y va quoi. Alors, la construction de la taverne en un jour, la construction de la maison en un jour aussi, efficace. Alors... Se reposer. On va passer la nuit à la taverne un petit coup et puis on cuisinera demain. On fait la fête avec les copains quand même. On cuisiner. Voilà. Ah mais on peut faire la fête en plus, on peut faire la fête, c'est incroyable ça. Qui l'a fait la fête? Ah, personne veut faire la fête. Ah, ok, bah vous faites la fête. Elle fait la fête toi aussi, voilà. Allez tous faire la fête, c'est parti. Ah bah on peut pas faire la fête? Ouais, je comprends pas là. Bon. D'accord. On va mettre Fen en bas. J'aime bien cette composition comme ça, j'aime bien. Restaurer la réputation. Ah, parce qu'on peut en perdre dans la ville qu'on crée carrément. On peut perdre de la réputation. Oui, c'est un peu normal, sinon ça s'appellerait une dictature. Ah putain, on a du chou et du paprika, on peut faire une salade verte. Et on va tout faire, hein, on va faire tout ce qu'on peut. Hein. Mais est-ce que la viande de poulet sert à quelque chose d'autre? Pour l'instant, non. On se ferait pas 2 brochettes et on garderait un poulet au cas où?
Attaque physique plus 5%, restaure 10% des PV à la fin du combat. Ouais, on va se faire deux poulets. 2 poulets et une salade. Ah, on peut se faire un jus de raisin aussi. Génial. Ah bah, j'ai bien fait d'acheter ces trucs. Confère les effets suivants. Défense élémentaire, vitesse plus 10% pendant 10 tours. Résistance à la foudre et au vent. Ok. Et jus de raisin. Oh, l'XP. Oh, ça c'est bien ça. Grappe de raisin. XP obtenu plus 25%. Pendant 20 tours. Mais alors, est-ce que ça marche pour... Ah oui, ça marche si on quitte le... Pour fermer, c'est bien ça. Bon appétit! Waouh, ça sent super bon! Ça sort tout juste de la cuisine. Tu peux en goûter si tu veux. Vraiment? Je vais pas dire non. Ouais, ça a le goût de... Hé, ça te rappelle des souvenirs aussi, Gontran? C'est ton père qui m'a appris cette recette. Fred disait toujours que manger la viande donnait du tonus. Et que manger des légumes permettait de rester fort et en bonne santé, n'est-ce pas? Je me souviens avoir mangé ça à la base de la tour de guet. Le goût est exactement le même qu'à l'époque. Je suis sûr que les gens vont se précipiter pour en manger. Sauf qu'on a pratiquement pas de clients en ce moment. Alors, imagine une foule. Tu pourrais peut-être nous en trouver, Gontran? Oui, invite plus de gens à venir ici, Gontran. Si tu demandes autour de toi, tu trouveras forcément quelqu'un qui sera intéressé. Et puis on adore te refiler le sale boulot. En attendant, on va continuer à tout préparer ici. Ah, quelle équipe! Oh là là, 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 oh là là! On a déjà tout fini sans rien faire! Ah, c'est donc ça? La nouvelle maison qui a été construite? Ah, je devrais pas être surpris que la fille de Lavore puisse construire une telle maison avec les matériaux limités dont elle dispose. Merci! En fait, en parlant de matériaux, désolé de pas avoir pu te l'apporter à temps, mais... j'ai l'œil pour les minéraux. Alors j'ai trouvé ça. Tiens. Si tu veux restaurer cette ville, tu devras inviter toutes sortes de personnes ici. Pour alors mettre leurs compétences à profit pour faire avancer les choses. N'oublie pas, ce sont pas les bâtiments qui font une ville, mais sa population. Oui, mon père me disait la même chose. Je suppose que je tire ça de lui alors. Bon, je pars chercher d'autres cailloux. Et je pense que je vais d'abord passer à la taverne pour me déchirer la gueule. Je vais en construire d'autres. Alors continuez à amener des gens ici, d'accord? D'ici peu, cet endroit sera à nouveau rempli de rire comme avant, n'est-ce pas, Gontran? Ah oui, c'est sûr. Town level 2. Wouh! On devient un petit bivouac, un vrai petit bivouac. Ah, et on débloque des trucs, génial. Niveau 2 de la ville, zone de construction agrandie, espace augmenté pour les installations maison. Ça veut dire qu'on peut mettre plus de gens à l'intérieur? Déblocage de 6 nouveaux types de décorations, coffres, puis des trucs qu'on utilisera jamais. Mais pourquoi pas? Ok, bah pas mal. Ah, on peut tout ramasser. Oh là là, waouh, waouh! Pourquoi on est devenu surpuissant comme ça d'un coup? Alors, ah bah c'est génial ça. C'est parfait. Ah, ça y est. Je vais regarder vite fait si on a gagné de la place dans les maisons du coup ou pas. Non, on peut toujours mettre que 2 personnes. Est-ce qu'on peut construire une autre maison par contre? Ah, ok, on peut. Il nous faudra du tissu pour en reconstruire après encore une autre.
Si je mets des maisons là, ça va commencer à boucher la vue, ça va pas être esthétique. Et oui, je pense un peu à l'esthétique, mine de rien. Et on dirait pas... hein. C'est pas ma spécialité, hein, les builders, mais quand même. On va ramasser les matériaux, mais avec ça, je vais pouvoir juste construire les 2 baraques, en fait, je pense. Ah oui, c'est bon, on a du tissu. Oh là là, oh là, là, ça c'est au moins 3 cailloux, ça. Hein. 4. Oh. Waouh, t'as nettoyé tous les débris. C'est beaucoup plus agréable maintenant. J'ai l'impression d'avoir presque rien fait. Je sais, je vais aller préparer à manger. Je te promets qu'on aura toujours de quoi bouffer, même si cette ville s'agrandit, Gontran. Ok, progresser dans l'histoire principale, les allumeurs de flammes. Ok, donc on est quand même limité pour cette quête secondaire, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Salut Gontran, je m'apprête à commencer ma tournée. Si je vois un bon gibier, je vais le chasser pendant que j'y suis. Alors assure-toi d'avoir faim à mon retour. Chapitre 2. Ah c'est ça, les allumeurs de flammes. Le jeune garçon Basile. Oh Basile! On vient de nous spoil un peu la mission là quand même. Bref, Basile, on sait que c'est le ptio qui bouffait toutes les carottes. Et là, le truc s'appelle Basile. Ah bah, oh, on va rencontrer Basile. Oh bah, on s'y attendait pas à ça. Oh, si on rencontre Basile, vraiment là, ça sera un choc quoi. De retour en ville. Le retour en ville de Fen, membre seigneur de la garde, marque une avancée importante dans la restauration de Wisvale. À peu près au même moment, une petite silhouette familière jette son ombre sur la ville. Niveau recommandé 10. Eh ben, on peut se le faire. Ah c'est dommage le petit spoil quoi. C'est dommage, voilà. 今日もいい肉が取れたぜ。なんだ。お前は。バジルなのか。おい、大丈夫か。お腹減った。ほら、遠慮なく食えよ、バジル。どうだ、うまいか。そうだろう、俺の取った肉だからな。よく帰ってきたね、バジル君。今までどうしてたの？バジル君、何も話さないね。前はたくさんおしゃべりしてくれる明るい子だったのに。無理もね。バジルは家族をあの襲撃で失ったんだ。あいつの荷物を見た。ゴミ拾いとかして日銭を稼いでたらしい。ウィッシュベールが再建してるって噂を聞いて帰ってきたのかな。もっと早く見つけてあげたかった。おばあちゃん、野菜が食べたい。寝言？マーゴのばあさん、よく畑で野菜作ってたっけな。それでよくバジル君の家にお裾分けしてたっけ？
そういやマーゴのばあさんはどうなったんだ。襲撃の後、アンダーさんの遺体がありました。でもマーゴさんは見つからなかった。それから探してはいたんだけど、最近になってバローレの方にいるって噂を聞いたんです。じいさんが命がけで逃がしてくれたのかもな。ばあさん、もし生きてるならウィッシュベールに帰ってこねえかな。焼けた畑も復活させてえな。バジルに野菜を食わしてやりたい。うん、バジル君にあの頃みたいに笑ってほしい。ねえ、マーゴさんを探してみない？ウィッシュベールが再建してるって教えてあげようよ。Là putain on en aura bouffé de la cinématique. Suivre cette quête, oui allez on va la suivre. Alors comment j'ai fait pour avoir le jeu en français? Salut Lilika. Je me rappelle plus du site mais en gros dis-toi que j'ai tapé Patch FR sur internet. Attends c'est quoi, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire exactement le site parce que ça a très bien marché. Je vais même te dire comment faire si tu veux, comme ça pourra aider. Alors la traduction, il y a des petits problèmes vite fait dans la traduction mais c'est pas flagrant, tu vois, parfois il y a des tournures de phrases, tu te dis ça pourrait être amélioré, mais non, franchement, ils ont fait du bon taf. Il y a juste un moment, il y a eu une page qui n'a pas été traduite. Mais c'est pas, franchement, ils ont fait ça bien et vite, hein. Attends, Patch FR. Je vais te dire exactement lequel j'ai pris parce que. Nexus Mode. Tu tapes Patch FR. Tiens, attends, je t'envoie le lien. Hop, comme ça. Tu l'auras. C'est littéralement celui-là que j'ai pris. Alors attention parce qu'il y a la version, il y a deux versions. Hein. Il y a la version Switch et la version PC. Donc tu prends ça, tu l'installes, je sais plus où. Je sais pas comment faire. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit tu vas dans tel dossier, tu le drops et hop, ça marchait. C'est vraiment tout simple, tout con. Et ouais, c'est cool parce que franchement, faire le jeu en anglais avec les voix anglais, parce que si tu fais le jeu en anglais, bah t'es obligé de mettre les voix anglais, sinon ça fait un peu bizarre. T'as les voix japonais, tout ça. Moi, j'avais pas envie. Et du coup, bah non, très bien ce petit patch. Il est sorti il y a pas longtemps et il est franchement pas mal. Ils ont fait du très bon taf. Bon, bah j'ai bien vu, vous venez tous là alors que je fais que tel live. Mais c'est pas grave, hein. Allez, je peux continuer 5 minutes hein, s'il faut. En construisant là-bas, en construisant des trucs. Est-ce qu'on peut construire encore des trucs là? On peut se construire de la baraque, ouais. On va se construire les 2 baraques qu'on peut construire. Et on va se mettre un peu de déco. Dans le coin, c'est pas sérieux. Peut-être là. De toute façon, je peux les déplacer, je crois. Et la deuxième, c'est dommage qu'on puisse pas les tourner, les maisons. RT plus A, placement consécutif. On va la mettre là, ici. Bon, alors on la met à côté, mais ça fait vraiment, placement. Sinon, je peux la mettre là, ouais. Je peux me la foutre là. Ah, c'est pas clean. C'est pas très clean. Je vais la mettre là, plutôt. Voilà. Hop. Puis derrière, je foutrais un puits ou un truc. Est-ce qu'on peut assigner des gens? On a assigné tout le monde. On a assigné tout le monde. Tant pis. Hop. Ben voilà, parfait. L'atelier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer des décos. Est-ce qu'on place de la déco ou est-ce que c'est une erreur parce qu'on utilise nos... On peut se mettre un petit puits histoire qu'il y ait un peu de vie là en plein milieu ici là, voilà. Ah, c'est le puits de la ville. Alors on le cache. Ça apporte vraiment de la vie là-dedans là. Parfait, très beau puits, très beau puits. Des pavés. Des petits pavés, une petite corde. Sinon, tout le reste, c'est un peu moche.
On va rester comme ça. Ce sera parfait. Quitter la construction de la ville, oui. Et donc, est-ce qu'on peut s'améliorer des petites compétences tant qu'à faire? Bah oui, forcément sur lui. S'il est arrivé à niveau 11, on peut lui en prendre 2. On peut lui en prendre 2. Qu'est-ce qu'on va lui prendre? Lui, il faut qu'il défende. Parce que là, on a vu que le poteau Celsius, là, c'était une chips. Pardon. Et du coup, fallait que on augmente un peu la défense, tout ça de notre équipe. Tente d'attirer l'attention de tous les ennemis, ça c'est pas mal. Et pourquoi cet enfoiré, il a aussi la même chose alors que c'est une chips? Ça c'est bien. Provocation, on va la prendre sur lui avec mur solide. On n'hésite même pas, je regarde même pas le reste. Concentration, augmenter votre attaque physique précision pendant 3 tours. Inflige des dégâts devant un ennemi 2 fois. Ah, on part sur de l'élémentaire là pour Fen. Inflige des dégâts à un ennemi avec... ok. Avec une hache 2 fois. Ou à la fin du tour, inflige 3 fois des dégâts spéciaux. C'est quoi des dégâts spéciaux? Qu'est-ce que c'est les dégâts spéciaux? Plus puissant si le personnage a subi plusieurs coups pendant le tour. D'accord. Ça, on le prendra plus tard. Bon. Et du coup, j'ai pas dit, mais pour le patch, pour le mode, t'as juste à le drag and drop et après tu laisses la langue en anglais dans le jeu et du coup ça te lance le jeu en français. Voilà, j'ai oublié de le dire. On va se prendre peut-être des dégâts de vent, ça peut être pas déconnant. Hein. Bah, non, parce que je vais tellement peu les utiliser qu'en vrai, on s'en fout un peu. Concentration, je pense. Si jamais il y a des ennemis contre l'esquive, tout ça. Oh putain, yes, on débloque des trucs. On restaure 30% de PV et de PS max du personnage équipé après avoir remporté le combat. Oh, c'est trop bien ça. Oh, c'est trop bien. Ah oui, il faut leur faire apprendre des... Pourquoi t'as pas de JP, toi? Pourquoi t'as pas de JP? Faut leur faire apprendre des trucs pour qui... Ah, c'est ça! Après que le personnage équipé et agi gagne 50% de chance de restaurer les PV d'un allié en première ligne et en moins de PV. C'est pour ça qu'on gagne des PV et que je savais pas pourquoi. Ok, on commence à gagner plein de compétences là. Ça, le jeu commence, on commence à avoir des vrais persos. Il commence à se passer des trucs quoi. Quelle heure il est? Minuit 49. Je pense que je vais aller dormir. Hop. On va se laisser là. Salut YouTube. On se retrouve au prochain épisode pour continuer l'aventure. Ciao ciao.